नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु देवी स्टोरी चैनल रे आपण मानक स्वागत। भगवान जगन्नाथ को कहीं जेल जीवाकू पड़िथिला। भगवान जगन्नाथ महिमा विषय जेते लिखिले मध्य केबे हेले शेष हुए नहीं। भगवान जगन्नाथ हेउछंती जणे एपरी ठाकुर जे जदि कौनसी भक्त पवित्र मनरे एवं निस्वार्थ हृदय तांको प्रार्थना करती आ प्रेम जहाँ प्रभु को अर्पण करती भगवान जगन्नाथ तांकर से भक्तंक मनस्कामना निश्चय पूर्ण करती। एथर चलतु जानिबा भगवान जगन्नाथ एमिति एक महिमा विषय जे भगवान जगन्नाथ को कहीं जेल जीवाकू पड़िथिला। 400 वर्ष पूर्वे दिल्ली नगरी रे जणे महान वैष्णव रहुथिले। व्यवसाय से जणे दरजी थिले। तांका नाम थिला परमेष्टि। परमेष्टि बाह्य रूप से देखा एते सुंदर नथिले किंतु तांकर आंतरिक सद्गुण भल थिला। परमेष्टि जणे वैष्णव परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। आ पिला दिनरु ही से भगवान विष्णु को आराधना करुथिले। परमेष्टि थिले एक आत्मज्ञानी। से संसारर वास्तविकतार परिचित थिले। सेथिपई से सबुबेले भौतिक जिनिसरे अनासक्त होई भगवान श्रीहरिंक पवित्र नाम को जप करुथिले। परमेष्टिंक जणे पत्नी मध्य थिले। से थिले अत्यंत सुंदर आ सुशील। तांका नाम थिला विमला देवी। से मध्य थिले विष्णुक परम भक्त। परमेष्टि दरजी निज काम एते निपुण थिले जे दिल्लीर बादशाह कपड़ा तैयारी करिया पई परमेष्टि को देउथिले। थरे बादशाह परमेष्टि को एक अत्यंत मूल्यवान कपड़ा जेउथिरे सुना रूपा आ मोती लगा जाइथिला देई दुईटी तकिया करने आदेश देइथिले। बादशाह कहिथिले जे परमेष्टि सही तकिया तुमे सुंदर फूलर कारीगरी तैयारी करिब, किंतु ध्यान रखिब जेपरी सिले काहाकू मध्य देखाजिब नाही। जदि तुमे ताहा करिदेब मु तुमको अत्यंत मूल्यवान उपहार देबी। तापरे परमेष्टि से कपड़ा धरी निज घर को फेरिथिले। परे जेतेबेले परमेष्टि बादशाह पाई तकिया तैयारी करिया पई से मूल्यवान कपड़ा को भल भाबरे देखिले। से भाबिबाकू लागिले जे एही कपड़ा अत्यंत सुंदर आ मूल्यवान। एही कपड़ार प्रयोग भगवान जगन्नाथक सेवा पाई हेले केते सुंदर हुअंता, किंतु बादशाह एही कपड़ारे तकिया तैयारी करिवाकू चाहुछंती। तेणु मते तांको आदेश पालन करिबा उचित। जो समय परमेष्टि तकिया तैयारी करुथिले से समय जगन्नाथ पुरी रे रथयात्रा उत्सव आरंभ होइथिला। भगवान जगन्नाथ बलभद्र आ सुभद्रा देवी रथ उपरे बसी नगर यात्रा करने बाहरी थिले। परमेष्टि थरे रथयात्रार उत्सव देखिथिले। से समय भगवान जगन्नाथक सही लीला को स्मरण करी परमेष्टि तकिया तैयारी करिबा कार्य आरंभ करिथिले। आ किछि समय मध्यरे तकिया तैयारी होइगला। तकिया को देखी परमेष्टि निजर आखि बंद करी भगवान जगन्नाथक रथयात्रार लीला को ध्यान केन्द्रित करने लगिले। परमेष्टि जगन्नाथ पुरी को मानसिक यात्रा करने को बाहरी पड़िले। आ देखिले जे सेवायत माने भगवान जगन्नाथ को रथ उपरे बसाया पई मंदिर रु बाहर को बाहरी करुछंती। चारिआडे संकीर्तन चलीछि। सेवायत माने भगवान जगन्नाथ को रथ उपर को आणुथिबा समय रे मझिरे मझिरे तकिया रहिथिला। परमेष्टि भगवान जगन्नाथक लीला को निज हृदयर मनरे देखुथिले। से समय परमेष्टि देखिले जे भगवान जगन्नाथक गोटे तकिया फाटिगला। सेवायत मानक मध्यरु जणे शीघ्र मंदिर आड़कू आउ गोटे तकिया आनिया पई दौड़ी गले। सेही समय परमेष्टि शीघ्र निज बादशाह पई तैयारी करिथिबा दुईटी तकिया मध्यरु गोटे तकिया भगवान जगन्नाथ को अर्पण करदेले। आ भगवान जगन्नाथ मध्य परमेष्टि तकिया स्वीकार करनेले। सेथिपई परमेष्टि भाव विह्वल होई प्रभुଙ୍କ गुणगान करने लगिले। परमेष्टि स्वप्न देखुनथिले। जणे पुजारी देखिले जे भगवान जगन्नाथक तकिया फाटी जिबा समय रे कौनसी जणे भक्त जगन्नाथक रत्न जड़ित मूल्यवान तकिया उपहार देइथिले। किछि समय जेतेबेले परमेष्टिक चेतना आसिला तांको दिव्य अनुभूति हेउथिला। भगवान जगन्नाथ तांका तकिया स्वीकार करथिले। किंतु सेही खेणी परमेष्टि को मने पड़ीगला जे सेही तकिया थिला बादशाहंकर। परमेष्टि भगवान जगन्नाथ को अर्पण करिथिबा तकियारे एते खुशी थिले जे तांको मृत्युर भय मध्य नथिला। परमेष्टि भाबिले जे मो प्रभु जगन्नाथक कृपारु ही बादशाह तांका स्थान रे अछंती।
ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଷ୍ଠି ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବାଦଶାହଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ସେହି 2ଟି ତକିଆ ନେଇ ଦରବାରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। 2ଟା ତକିଆ ତ ନଥିଲା, ତେଣୁ ପରମେଷ୍ଠି ଗୋଟିଏ ତକିଆ ନେଇ ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରବାରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାଦଶାହ ଦେଖିଲେ ଯେ ପରମେଷ୍ଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ତକିଆ ଆଣି ଆସିଥିଲେ, ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ ଯେ ପରମେଷ୍ଠି, ମୁଁ ତୁମକୁ 2ଟି ତକିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ତକିଆ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ଏହି କଥା ଶୁଣି ପରମେଷ୍ଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାଦଶାହଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବାଦଶାହଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରେ ପରମେଷ୍ଠି କହିଲେ ଯେ ବାଦଶାହ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବାଦଶାହ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଛି। ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ତକିଆ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କିପରି ଦେଇପାରିବ? କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛ? ବାଦଶାହଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଷ୍ଠି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ପୁରୀରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପବିତ୍ର ମନରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କ ସେହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ଶୁଣି ବାଦଶାହ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁମେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ପରି ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ସୈନିକମାନେ ଏହି ମୂର୍ଖକୁ ନେଇଯାଅ ଏଠାରୁ, ଆଉ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଭୋଜନ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି କିପରି ତୁମର ଭଗବାନ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ବାଦଶାହଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେହି କାରାଗାରରେ ନିଜ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଷ୍ଠି ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ଦୁଃଖମୟ ସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଦେଖିପାରିବେ? ସେହି କ୍ଷଣି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମେଷ୍ଠି ବନ୍ଦିଥିବା କାରାଗାରରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଗଲା। ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମଧାରୀ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପରମେଷ୍ଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମେଷ୍ଠିକୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭକ୍ତକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏପଟେ ବାଦଶାହ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବଡ଼ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ପୁରୁଷ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ଖ ବାଦଶାହ, ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତକିଆ ପାଇଁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଇ ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ, ଆଉ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୁକ୍ତ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ବଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁରା ଶରୀରରେ ବାଡ଼େଇବାର ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ବାଦଶାହ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ବାଦଶାହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି କାରାଗାରକୁ ଯାଇ ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଆଉ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତା ପରଦିନ ବାଦଶାହ ପୁରା ନଗରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କୁ ହାତୀ ଉପରେ ବସାଇ ବୁଲାଇଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଷ୍ଠିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପରମେଷ୍ଠି ନିଜ ପତ୍ନୀ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀ ଛାଡ଼ି କେଉଁ ଦୂରକୁ ପଳାଇଗଲେ, ଆଉ ପୁରା ଜୀବନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆଉ ସୁଖପୂର୍ବକ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କଲେ।
ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବକୁ ଦେଖି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।